This bilingual presentation describes the mechanism of Chichibabin reaction. So what is Chichibabin reaction? So pyridine in the presence of sodamide, that is NaNH2, using toluene as the solvent, initially will be converted to the product which I am representing here. This is sodium salt of 2-aminopyridine. This further is made to undergo hydrolysis in the presence of water molecule to yield the final product. NH2. So 2-aminopyridine. അതായത് നമ്മൾ pyridine എടുക്കുന്നു, അതിനെ സോഡമൈഡ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ടോൾവൻ സൊല്യൂവിനായിട്ട് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം salt of 2-aminopyridine ആണ്. അതിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് 2-aminopyridine. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ചിച്ചിബാബിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So it involves the conversion of pyridine to finally 2-aminopyridine, going through the intermediate formation of sodium salt of 2-aminopyridine and making use of sodamide in the presence of toluene. Toluene is used as a solvent, sodamide is used as a reagent, and the last step, hydrolysis, is carried with water molecule. So the final product is 2-aminopyridine. The entire reaction is called as Chichibabin reaction. So it is also spelled in this form, TSHSCHI, Chichi. So 2 times it will be repeated. TSCHI, Babin reaction, or this is the easier way to spell it, Chichibabin reaction. So 2 ways it is being spelled. So having known this, let us proceed to the mechanism. So let us discuss the first step. It's a very simple reaction. So first you are taking sodamide, that is NaNH2. It consists of the cation, that is Na plus, and anion, that is NH2 minus. This is otherwise called as azanide ion. This NH2 minus is otherwise called as the azanide ion. So in the first step, it will react with pyridine. So as all of us know, the nitrogen is more electronegative. So definitely if this particular bond will break, the electrons will be coming to nitrogen end. So we are going to accordingly demarcate in this way. Then once if this particular bond is going to break and electrons will come to nitrogen, this carbon end will be positive. So once this carbon end is positive, the azanide ion, which is negatively charged, it can make an electrophilic, it can make a nucleophilic attack on this carbon atom. So I can just put an intermediate path like this. Suppose if an electromeric effect is happening, then this will be converted to, this will take this form. These two bonds are intact. Nitrogen will be getting negative charge. The carbon end will be getting positive charge. So definitely the azanide ion will be making a nucleophilic attack on this, and you will be getting the product like this. So this nitrogen will be carrying a negative charge.
here there will be a double bond, here there will be a double bond, and here it will exist as a positive charge. This positive charge, it will be attacked. This carbonyl will be attacked by the NH2 minus, as I told you. So this NH2 minus is going to attack this carbonyl carrying the positive charge, and you will be having the NH2 group attached over here, which I am going to draw now. So you're going to have here NH2, it will be attached. So here you can see now there is no positive charge over here because the positive charge is neutralized by this negative charge, but at the same time this negative charge will be existing, and so it yields an anion. So this is our first step. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡമൈഡ് എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പിരിഡിൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് നടക്കുകയും നൈട്രജൻ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വരും. അടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. അസനൈഡ് അയോൺ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം അതൊരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിലോട്ട് നടത്തും. ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് നടത്തും. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലോട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടക്കും. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ആനയോൺ തരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ആയി, അതേസമയം നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ NH2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബോൺസും ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് മറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ കൂടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് നടക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുകളിലത്തെ കാർബണേറ്റത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. കാരണം നൈട്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കാരണം മുകളിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുകളിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പം നൈട്രജൻ ഇവിടെ നമുക്ക് NH2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ നൈട്രജൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും മുകളിലത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരികയും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനുള്ള സാധ്യത വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ഉള്ളത് കാരണം ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അതിന് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല. വീണ്ടും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ബോണ്ടിലും ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് നടക്കാം. ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർബണേറ്റത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാർബണേറ്റം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണേറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു
ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ, ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവും ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ പോസിറ്റീവും വരും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടു, ഞാനെടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇട്ടു. അടുത്തത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും വന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ NH2 വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫോം, ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഫോം, ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ തേർഡ് ഫോം ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണം, ഈ 1നെയും 2നെയും 3നെയും പറയുന്ന ചുരുക്കപ്പേരാണ് കാനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു റെസണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഫോം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഫോം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിലും 1, 2, 3, ഇത് ഒന്നാമത്തെ നൈട്രജൻ, ഇത് ഒന്നാമത്തെ നൈട്രജൻ, 2, 3, 4, 5 നൈട്രജനും 5ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നിലകൊള്ളുന്നത്, അല്ലേ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് 3ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് 5ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ NH2 വരയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഞാൻ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് between the first atom, that is nitrogen, and 5th carbon atom, or in short you can say that it is a delocalization of the electrons is taking place. മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാർബൺ ആറ്റോംസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇതിനെ കാർബാനയോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആനയോണിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വീണ്ടും 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കാർബാനയോൺ. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ദ 5th കാർബൺ ആറ്റം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാം. ദ ആനയോൺ വിച്ച് യു ഗോട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, there is a delocalization of the negative charge that happens from the nitrogen end to 3rd carbon atom as well as the 5th carbon atom. So we have canonical structures like the first structure, second structure and third structure, which can be represented in short by a resonance hybrid structure which is in this form. You can very clearly see that the negative charge is delocalized between the first and the 5th carbon atom. So it exists like this, as you can see. So this is the second step that we all should understand. So I am going to put here 2 structures of the carbanion. One, I have put it like this. NH2 group you have here, and the resonance structure, I hope all of you remember. Here there is a negative charge and it is delocalized between the first nitrogen atom and the 5th carbon atom. And previously I had taken this structure, and from that only we started with explaining the resonance concept and all. NH2 I had put here. This nitrogen atom is carrying a negative charge. Then here there is a double bond, here there was a double bond. So this particular structure is having the resonance structure of this format. Now to explain the mechanism, I am going to make use of this structure, N minus NH2 plus. So here നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാർബൺ, ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, മുകളിൽ C ഡബിൾ ബോണ്ട് C അതുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നൈട്രജൻ വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അതായത് ഈ കാർബൺ ആറ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം,
ഒരു അറോമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഞാനത് കൺവീനിയൻ്റ്ലി എഴുതാത്തതാണ്, കാരണം ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാം. ഈ കാർബൺ ആറ്റം, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കാർബൺ ആറ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റം ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ആറ്റമാണ്. ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. റൈറ്റിലുള്ള നൈട്രജൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജനിലോട്ട് തന്നെ വരും. കാരണം ഈ കാർബൺ ആറ്റം, അതായത് നൈട്രജന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജനിലോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സോഡമൈഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ Na+ഉം അതോടൊപ്പം തന്നെ NH2- ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സോഡമൈഡ്. ഇതിൽ NH2- നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. NH2- ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പകരം ഇവിടെ ഒരു Na+ ഇവിടെ വീണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോണിക് ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ Na+ഉം കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഞാൻ Na+ഉം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ്. ഈ Na+ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള സംശയം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സോഡമൈഡിലെ NH2- അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു Na+ ഉണ്ട്. Na+ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം H- അയോണായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ H- ഈ Na+ഉം കൂടെ ചേർന്നിട്ട്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാം. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ H- ഹൈഡ്രൈഡ് അയോണായിട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഒരു Na+ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് തരികയാണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് NaH പ്ലസ് ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരികയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നൈട്രജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഇടുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ബോണ്ടുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ലഭിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അടുത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് അത് മാറ്റപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് NH2 ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി. ഇത് 2 അമിനോ പിരിഡിനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. പ്ലസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചതുപോലെ Na+ഉം H- ചേർന്നതാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡിനുള്ള പ്രത്യേകത, ഈ ഹൈഡ്രൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അയോണിക് സ്പീഷീസ് ഹൈലി ബേസിക് ഇൻ നേച്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒരു H+ അയോണിനെ അത് അടർത്തി മാറ്റും. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയല്ല, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നൈട്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ NH2-ൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ H എന്നും ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലസ് നമ്മുടെ Na+H-. ഞാൻ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാരണം ഇവിടെ H- ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ H-ൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ബോണ്ട് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൈട്രജനിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ H- ഈ ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അത് നൈട്രജനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലത്തിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും നൈട്രജനിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പകരം H+ ഇവിടെ H- റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അവിടെ ലിബറേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നൈട്രജൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, H2 ഗ്യാസ്. നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു, നൈട്രജന് മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടുകയാണ്. ആ മൈനസ് ചാർജ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. ആ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ചാർജും H- കൂടെ ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ Na+ എന്ത് ചെയ്യും, നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ Na+ ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. Na+ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് pyridine molecule, pyridine nucleus attached to NH- and Na+. ഈ Na+ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Na+ ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. മൈനസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സോഡിയം സോൾട്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി, ഇവിടെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി സോഡിയം വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. sodium salt of 2 amino pyridine. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ 3 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അതാണ് കണ്ടത്, Na+ NH2 രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ റെസണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തതിൽ ഈ റെസണൻസ് കാർബാനയോൺ എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് 2 അമിനോ pyridine ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. So you are getting a carbanion. In that, the speciality of this particular carbon is that it is under the influence of, this is the structure actually. From in the very beginning you are getting this structure, and we learned that it can exhibit resonance, and resonance hybrid will be having this form. Speciality of this structure is that the carbon atom which is at the second position, it is having on the top a double bonded carbon, having on the left an amino group, having on the right nitrogen carrying a negative charge. So this particular carbon at the second position is highly electron rich. Because of that, this carbon atom can easily donate an electron to hydrogen. So in effect, the hydrogen will be lost as hydride ion, H-. So this H- will combine with Na+. Na+, it is already present in sodamide. NH2 got attached here. So because of that, this Na+ is left out over here. So I can rather, what I can do, I can rub off this this NH2 azide ion also, azanide ion also I can rub off this. So this Na+ group can be attached to this H-. So in that way we are getting sodium hydride, and what is left out is this particular pyridine nucleus with nitrogen carrying a negative charge, and this carbon will be carrying a positive charge. Why this carbon is carrying a positive charge? Because it is giving an electron to hydrogen. Now you are getting carbon with positive, nitrogen with negative. So obviously a double bond will be created. So you are getting this double bond. So initially you are getting 2 amino pyridine, but this does not mark the end of this particular reaction, because the reason, the byproduct that is formed is sodium hydride, which is Na+ and H-. And all of us should understand that the H- or the hydride ion is highly basic in nature, because of which it can abstract a proton from the amino group. So amino group, I am representing it with 2 hydrogens separately, and what we can see here is the H- will try to abstract a H+,
And nitrogen, if you see, already we know that it is highly electronegative. So it will accept an electron from hydrogen. So because of this, the hydrogen will be lost as H plus. So H plus can easily be accepted by H minus, which will be liberated as the hydrogen gas over here. And what is left out? NH minus, NH minus. So now this NH minus can easily take up this Na plus. Na plus is left out because H minus has combined with H to liberate hydrogen gas. So now this Na plus can combine with NH minus and you are getting sodium salt of 2-aminopyridine. So this finishes the third step. I hope it's clear. So third step, we are getting this as the product. So I will just circle it, what product we have got. So I'm just going to circle this. So this is our product. This is our product. So sodium salt, that is Na carrying a positive charge, NH carrying a negative charge. It's an ionic compound and 2-amino sodium salt of 2-aminopyridine. Now we are going to the last step, which is a very, very simple step. So this is the structure. So here you are having NH minus and Na plus. We have already represented in the last step. And here we are having the usual series of double bonds and single bonds. We are going to hydrolyze this with water molecule, H2. So as we all know, H2O will split to give H plus and OH minus. So in the presence of that, an easy fission is going to take place. അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊരു ഫിഷനായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എച്ച് മൈനസിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ഒ എച്ച് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസിലോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഇൻടാക്റ്റ് ആണ്. എൻ എച്ചിലോട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ വന്നു ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ NH2 എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായ 2-aminopyridine ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് 2-aminopyridine ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഡിയം സോൾട്ട്. അപ്പോൾ സോഡിയം സോൾട്ടിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നമുക്കറിയാം H മൈനസും O മൈനസും ചേർന്നതാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇത് വിഘടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ Na പ്ലസ് OH ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലഭിക്കുന്നു. H പ്ലസ് NH മൈനസും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് 2-aminopyridine ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ 2-aminopyridine ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ കൺക്ലൂഡ് ആകുന്നില്ല. കാരണം അമിനോപിരിഡിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണമാണ് അവിടെ സോഡിയം സോൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് 2-aminopyridine. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2-aminopyridine മുന്നിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിരുന്നാൽ പോലും അതൊരു സോഡിയം സോൾട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുക, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് 2-aminopyridine നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. So I will explain to you again. So you are getting the sodium salt here, which is subjected to hydrolysis using water molecule. Water molecule splits to give H plus and OH minus. Fission take place in the ionic bond that is existing between sodium and nitrogen. So the negative part of the water molecule, that is OH minus, will combine with Na and it will be eliminated as a byproduct. On the other hand, the protons which are derived from the water molecule H2O, that will combine with NH minus, resulting in the formation of 2-aminopyridine, and this completes the Chichibabin reaction. So here we are coming to the end of the Chichibabin reaction. Chichibabin reaction ആണ്. So it is a very simple step, this Chichibabin reaction. So thank you very much for patiently listening to this bilingual presentation on the mechanism of Chichibabin reaction. Thank you very much.